So we will be learning plant tissues. So you have given one experiment to do. You might have done this. So the plant tissues are of different types. So first we will be learning about meristematic tissue. So what are meristematic tissue, guys? Meristematic tissue is present in specific parts of a plant. Growth occurs in those parts only. See, the tree grows in vertical direction, right? So not all parts of this tree shows the growth. So cells of meristematic tissue contain thick cytoplasm, a conspicuous nucleus, and a thin cell wall are compactly packed together. Vacuoles are usually absent in these cells. These cells are highly active. To bring about plant growth is the main function. यांचं main function काय? क्या main function होता है तो to bring about plant growth. According to the location, meristematic tissue is of 3 types. How many types? 3 types. Which are they? Yes. So apical, intercalary, and lateral. Apical, intercalary, and lateral. So what are they? समजून घेऊया आपण थोडं आधी मराठीवाल्यांकडे येऊया. वनस्पती होती बघा तुम्हाला दिलेली आहेत. ही आकृती बघितली तर तुम्हाला ही मुळे या ठिकाणी वाढताना आपल्याला दिसतात पाण्यामध्ये ठेवतात. तुम्ही पाहिले असेल कधी करून बघा प्रयोग घरी. तर पहिलं तुम्हाला दिलंय विभाजी होती त्याला म्हणतात मेरिस्टेम टिश्यू. वनस्पतीच्या ठराविक भागामध्ये असणाऱ्या विभाजी ऊतींमुळे या भागातच वाढ सुरू असते. या ऊतीच्या पेशीत ठळक केंद्रक असतं, दाट जीवद्रव्य व भोवती पातळ अशी पेशीभित्तिका असून त्या दाटीवाटीने रचलेल्या असतात. या पेशींमध्ये बहुधा रिक्तिका नसतात. या पेशी अतिशय क्रियाशील असतात. वनस्पतींची वाढ करणे हे त्यांचं महत्वाचं कार्य काय? वनस्पतींची वाढ करणे. आणि वनस्पतींची वाढ वनस्पती जोपर्यंत जिवंत असतात तोपर्यंत होतच असते. हा फरक आहे. जोपर्यंत वनस्पती जिवंत तोपर्यंत त्यांची वाढ होत असते. आता पुढे बघा. तर याच्यात 3 प्रकार त्यांनी पाडलेले आहेत. किती प्रकार आहेत? 3. प्ररोह विभाजी, आंतरीय विभाजी आणि पार्श्व विभाजी. काय आहे ते आपण समजून घेऊया. So apical meristems are present at the tip. Where they are present at the tip. एकदम वरच्या टोकाला प्रेझेंट असतात of the root and the stem. So the function is increases the length of root and stem. Root and stem length increase. So obviously the plant will grow. Second one, you have intercalary meristem. You can see here मध्य भागात आहे ते, middle part में है. So they are at the base of petiole of leaves and of branches. So growth of branches, formation of leaves and flowers is the main function of intercalary meristem. Finally, the third type you have is lateral meristem. They are present lateral sides of roots and stem. This they increases girth. Girth means diameter. Okay, so झाडाचा जो diameter आहे तो increase करण्याचं काम यांचं असतं. They increases the girth or diameter of the root and stem. Okay, अजून त्याचे प्रकार आहेत पुढे. There are different types also. पाहूया आपण.
प्ररोह विभाज्य या सगळ्यात कुठे असतात? टोकाशी असतात, ज्या ठिकाणी मुळे तुम्हाला माहिती आहे रूट्स जमिनीच्या आत असतात आणि खोड जमिनीच्या वर असतात, एवढं तर माहिती आपल्याला. सो ते टोकाशी असतात, त्यांचं काम काय असतं? मूळ आणि खोडांची लांबी वाढवणे. आंतर्य विभाज्य असतात पानांच्या देठाच्या व फांद्यांच्या तळाशी. फांद्यांची वाढ करणे, पाने व फुलांची निर्मिती करणे त्यांचं काम असतं, हे बघायचं. आणि शेवटचा जो प्रकार आहे तो आहे तुमचा पार्श्वविभाज्य. या काय करतात? मूळ व खोडाच्या पार्श्वभागात, शेवटच्या भागात असतात. त्यांचं काम असतं घेर आणि रुंदी वाढवणे, कोणाची? मुळांची आणि खोडांची. लक्षात द्या, थोडस बोर वाटेल पण इंटरेस्टिंग धडा तुम्हाला आहे, हे पुन्हा पुन्हा शिकायला मिळणार नाही. डिफरंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर देयर. जसं फर्स्ट टाइप परमनंट टिश्यू. After the growth is complete, new cells formed by division of meristematic tissue lose their ability to divide and start to perform specific function at specific place. Thus, they permanently acquire a specific structure, shape, and location, and perform a specific function. This is called differentiation, and permanent tissues are formed from these differentiated cells. There are two types: simple permanent tissues and complex. Simple and complex. So what are simple, what are complex? पाहूया आपण. स्थायी ऊती म्हणतात त्यांना. स्थायी म्हणजे काय? परमनंट असतात ते. विभाज्य ऊतींच्या पेशी विभाजनाने तयार झालेल्या नवीन पेशी पूर्ण वाढीनंतर ठराविक ठिकाणी एखादे विशिष्ट कार्य करू लागतात. त्यावेळी काय होतं? त्यांची विभाजन क्षमता संपत असते, ते पुन्हा डिवाइड होत नाही, त्यांचं विभाजन होत नाही. अशा प्रकारे कायमस्वरूपी आकार, आकृती, कार्य धारण करण्याच्या प्रक्रियेस विभेदन किंवा डिफरन्शिएशन असे म्हणतात. या अशा विभेदी पेशींपासून काय म्हणतात? स्थायी ऊती बनतात, त्यांचं पुन्हा विभाजन होत नाही. त्याचे दोन प्रकार आहेत, एक आहे सरळ, दुसरा आहे जटिल. सरळ आणि जटिल. पाहूया आपण त्यांचं एकेकाची माहिती. So simple permanent tissues are of काय दिलं बघा. These are made up of only one type of cells. According to function, they are of the following different types. So first have epidermis. See, you have given an activity to do. So take a fresh or fleshy leaf of royo or lily or any other plant. Pull and press it, tearing it obliquely in such a way that it is transparent epidermis. So सगळ्यात वरचा जो लेयर घ्यायचा तुम्हाला epidermis. The entire outer surface of plant is made up of only one layer of cells, and the layer is known as epidermis. Cells of the epidermis are flat. You can see here, as there are no intercellular spaces between them, a single continuous layer is formed. The epidermis of the stem and leaves is covered by waxy layer known as cuticle. So due to which water in the underlying part is retained. Okay? So first part we have seen, that is epidermis. Then different types of बघायचे. Parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. थोडे शब्द डिफिकल्ट वाटते, but don't worry, try to understand guys. सोपे आहे. एक समजून घ्या विद्यार्थी म्हणून, तुम्हाला समजणं जास्त गरजेचं आहे. चल, बेसिक आहे सायन्स आहे. तर सरळ ऊतीचा जो पहिला प्रकार तो आहे पृष्ठभागी ऊती. तर नावावरूनच कळतं की सर्वात वरच्या पृष्ठभागात हे असतात वनस्पतींचे. तर वनस्पतींचा संपूर्ण पृष्ठभाग हा पेशींच्या एकाच थराने बनलेला असतो. या थराला अपित्वचा किंवा पृष्ठभागी ऊती एपिडर्मिस म्हणतात. अपित्वचातील पेशी सपाट असून त्यांच्यामध्ये आंतरपेशीय पोकळ्या नसल्याने एक सलग थर तयार होतो. खोड व पानांच्या
अपी त्वचेवर क्युटिकल हा मेनचा थर असल्यामुळे काय होतं की खालील भागामध्ये पाणी राखून ठेवले जाते. त्याचे सर्व झाडं खराब होऊन जातात. त्याचे प्रकार आहेत बघा. मूलउती पॅरेन्कायमा, स्थूलउती कोलेनकायमा आणि दृढउती म्हणजे स्क्लेरेन्कायमा. शब्द थोडे कठीण वाटतील, प्रयत्न करा समजून घेण्याचा. आपण एक एक पाहूया. येस. So the first we learn about parenchyma. ठीक आहे, आपण एक काम करू, कम्प्युटर स्टडी करूया. The figure. Say they are like this. This intercellular spaces are present. Vacuoles असतात, पूर्ण blank space असतो किंवा मोकळी जागा असते. And chloroplast. Vacuoles, cell wall. Vacuoles are of different types. And if you see the sclerenchyma, guys, त्या ठिकाणचा त्याचा डिफरन्स तुम्हाला कळत असेल बघायचं. The lumen cavity and lignified thick cell wall. हे सर्व प्लांट बद्दल आपण अभ्यास करतो. वी आर लर्निंग अबाउट दी प्लांट्स. अॅनिमल्स झाल्या. सो मूलउतीचा विचार केला तर अशा प्रकारे मूलउती असतात. हरित लवके, रिक्तिका, अंतरपेशीय पोकळ दिसतात. क्लोरेनकायमा स्थूलउती अशा असतात. पेशीवृत्तिका बघा, प्रत्येकामध्ये तुम्हाला अंतर आहे, वेगळं आहे, डिफरन्सेस आहेत. रिक्तिका म्हणजे मोकळी जागा असते वनस्पती पेशींमध्ये. आपण 8वीला शिकलो. संधिकर्त पोकळी असते, जोडी आणि पोकळी. लिग्निन युक्त जाड रिक्तिका या ठिकाणी असते. आता हा विषय आपला थोडा वेगळा असल्यामुळे थोडं बोर वाटेल तुम्हाला, पण प्रयत्न करा हळूहळू समजण्याचा. पुस्तक वगैरे काढून ठेवा, म्हणजे तुम्हाला आणखी आयडिया येईल. So the structure काय फर्स्ट वॉल बघा. लिव्हिंग सेल्स विथ thin cell wall and intercellular spaces. Yet the structure are elongated living cells with thickened cell wall at corners due to cellulose and pectin. Dead and fibrous cells with tapering ends. Cell wall contains lignin. Location कुठे यांचं? They are present at all parts like root, stem, leaves, flowers and stilks. Colenenchyma present at the base of the leaf, petiole, branches and stem. And यांचं present कुठे आहे तर stem, veins of leaves, hard coats of seed and outer covering of coconut. Function आहे support, storage of food and filling vacant spaces, support and flexibility, and they give the strength and rigidity to plants. याचे पण काही subtypes आहेत. जसं Chlorenchyma, they are present in the leaves. They perform photosynthesis. And Aerenchyma helps in aquatic plants and leaves and stems to float. There are different parts. चला हळूहळू जातो पुढे, समजून घ्या. पेशींचे स्वरूप कसं आहे तर पहिल्या ज्या पेशी आहेत त्यांचं स्वरूप आहे पातळ पेशी व्यतिरिक्त आंतरपेशीय पोकळ्या असलेल्या त्या जिवंत पेशी आहेत. नेटवर्क जात असेल जॉईन करत राहा पटापट, मी तुम्हाला जॉईन करून देतो. थोडा जरा विषय वेगळा आहे पण प्रयत्न करा समजून घेण्याचा, नाही तर मला पुन्हा विचारू शकतो. लांबट पेशी असतात, सेल्युलोज पेक्टिन मुळे पोकळ्यांशी त्या जाड असतात. पेशीवृत्तिका आहेत त्या, पेशीवृत्तिका असते आणि त्या पेशी जिवंत असतात. या ठिकाणी दोन्ही टोकांनी निमुळत्या तंतुबाणी पेशी मृत असतात. लक्षात हा फरक आहे. यामध्ये लिग्निन असते. या कुठे असतात कोणत्या पाहतो आपण तर पहिला प्रकार जो आहे त्यांचा बघा इकडे परत सांगतो, तुमचं लक्ष असलं पाहिजे. मूलउती म्हणजे पॅरेन्कायमा, स्थूलउती कोलेनकायमा आणि दृढउती स्क्लेरेन्कायमा. यांचा आढळ आपल्याला मिळतो मूळ, खोड, पाने, फुले, फळे आणि सर्व बिया. बिया या सर्व अवयव. पानाचं देठ, खोड, फांद्या यांच्या जळशी असतात, तर खोड, पानांच्या शिरा, बियांचे कठीण कवच, नारळाचं जो बाह्य आवरण आहे याचं बनलेलं असतं. त्यांचं कार्य आहे मूलउतींचं मोकळ्या जागा करणे, आधार देणे आणि अन्न साठवणे. यांचं काम आहे लवचिकता आणि आधार. यांचं काम आहे टणकपणा आणि मजबूती देणे, म्हणून नारळ मजबूत असतो. याचे दोन प्रकार आहेत, हरित उती आणि
वायुगती. हरितगती म्हणजे आपल्याला माहित आहे या पाण्यातील मूलगती असतात आणि त्यांचं कार्य काय असतं महत्वाचं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस. आणि वायुगती कुठे असतात, तर जे काही जलीय वनस्पती आहेत जसं कमळ आहे, तर त्यांच्या खोडे आणि पाने यांना तरंगण्यास ते मदत करतात. नेक्स्ट तुम्हाला आहे टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमनंट टिश्यू, झायलम आणि फ्लोएम. सो द बेसिक डिफरन्स काय आहे झायलम आणि फ्लोएमचा बघा तुम्हाला सांगतो. सो दी वॉटर, तुम्ही झाडांना पाणी टाकता, झाडांना पाणी टाकतो आपण जमिनीत, बरोबर, मातीमध्ये पाणी टाकतो आपण झाडाच्या पायथ्याशी. जेव्हा ते पाणी जमिनीत जातं, ते जमिनीतील पाणी सायलम नावाचे जे टिश्यूज असतात ते शोषून घेतात. ट्रायाच्या असतात ते कुठे, सॉरी, रूट शोषतात, रूट ऍब्झॉर्ब करतात, शोषून घेतात. आणि सॉरी झायलम काय करतात, त्यांचं वहन करतात, त्याचं ट्रान्सपोर्टेशन करतात. आणि फ्लोएम काय करतात, फ्लोएमचं काम काय असतं, जे काही फूड बनतं कशामध्ये, वनस्पतींमध्ये, ते त्याचं ट्रान्सपोर्टेशन फ्लोएम करतात. त्याला म्हणतात झायलम अँड फ्लोएम, जलवाहिन्या आणि रसवाहिन्या. सो बघा, झायलेन्स आणि फ्लोएम्स तुम्हाला दिलेला आहे दोघांचा. सो द झायलेन्स मध्ये बघा तुम्हाला बांधण्यात दाखवलेलं आहे. सो द फ्लो ऑफ वॉटर अँड फ्लोएम मध्ये लाईक दिस, सो फ्लो ऑफ फूड. वेअर आर दे प्रेझेंट तुम्हाला दाखवलं बघितले या ठिकाणी. सो व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक, दे कन्सिस्ट ऑफ थिक वॉल्ड dead cells. They consist of cytoplasm containing living cells. So if you are asked the xylem and phloem, कोण dead आहे, dead tissues आहेत किंवा dead cells आहेत आणि where the living cells are there, you must know. Types काय त्यांचे, tracheids, vessels, xylem fiber, dead cells, xylem parenchyma, living cells. यांचे टाइप्स आहेत sieve tubes, companion cells, florin parenchyma, the living cells and phloem fibers, dead cells. Function बघा, structure like interconnected tubes conduct water and minerals only in upward direction. बघा, only in upward direction, वरच्या बाजूला प्रवाह होतो. Tubes joined to each other conduct sugar and amino acids. आता sugar and amino acids काय आहेत, तर it is the food that plants are producing by photosynthesis from leaves to various parts in upward and downward. Upward also, downward also. Getting? हा फरक आहे यांच्या दोघांमध्ये. परत नीट समजून सांगतो, लक्ष द्या. थोडा विषय नेहमीचा नाही आपला, त्यामुळे थोडा समजून घेण्यासाठी कठीण वाटतो. तर या आहेत जलवाहिन्या आणि दुसऱ्या तुमच्या रसवाहिन्या. जलवाहिन्याचं काम जल वाहून गेलं आणि रसवाहिन्याचं काम रस. रस म्हणजे काय, अन्न. तर जलवाहिन्या आणि रसवाहिन्या, जलवाहिन्या या जाड भिंतीच्या मृत पेशींपासून बनलेल्या असतात. पेशीद्रव असलेल्या जिवंत पेशीपासून रसवाहिन्या बनलेल्या असतात. तर विचारलं मृत पेशी आणि जिवंत पेशी, तर तुम्हाला फरक करायला पाहिजे. जलवाहिन्या मृत पेशीपासून बनलेल्या असतात, रसवाहिन्या जिवंत पेशीपासून बनलेल्या असतात. याचे प्रकार आहेत वाहिनिका, वाहिन्या, तंतू, हे मृत पेशी आहेत. तर जलवाहिनी मूलभूती ही जिवंत पेशी आहे. इथे चाळण नलिका आहे, सहपेशी, जलवाहिनी या सर्व मूलभूत सर्व जिवंत आहेत. तर रसवाहिनी, तंतू, मृतपेशी आहे. कार्य बघा, मग सांगितलं की यांची जी रचना असते एकमेकांना जोडलेल्या नळ्यांसारखी असते. पाणी आणि खनिजांचे वहन काय करतात, ते खालून वरच्या दिशेने होतात. आणि जर रसवाहिनीचा विचार केला तर एकमेकांना जोडलेल्या नळ्याच असतात, पण पानांकडून जी शर्करा तयार होते, जे अन्न तयार होतं आणि अमिनो अम्ल तयार होतं, यांचं वहन वरच्या आणि खालच्या दोन्ही दिशेने ते करत असतात. हा थोडासा महत्वाचा डिफरन्स तुम्हाला पाहायला मिळेल. हे काय त्याचं डिफरन्स आहे, अंतर. हा, आता काय तुम्हाला शब्द आहे टोटिओपोटेंट. काय टोटिओपोटेंट, आणि याच्या नंतर जे तुम्हाला चालू होईल, दॅट इज युअर बायोटेक्नॉलॉजी पार्ट. अप टू दिस वी हॅव लर्न सम बेसिक थिंग्स अबाउट एनिमल टिश्यूज अँड प्लांट टिश्यूज. आणि त्याच्यावर तुम्हाला ते शिकल्यानंतर यू विल बी लर्निंग अबाउट बायोटेक्नॉलॉजी.
So some cells in the body of living organisms are totipotent. That is, if provided a proper environment, a new organism can grow from these cells. It was realized that with the help of this property of the cells and their genetically controlled biochemical processes, varieties of high yielding crops, new species of animals, and various vaccines could be produced. वॅक्सिनचा शब्द तुम्हाला आता खूप माहित पडला असेल. कोरोना काळामध्ये वॅक्सिन 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 खूप झालं. सध्या म्हणजे हा शब्द खूप ऐकलेत आपल्याला. सध्या कोविशिल्ड आहे, कोवॅक्सिन आपल्याकडे आहे. आता स्पुटनिक येईल रशियाची वगैरे हळूहळू बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याकडे. So this is because this led to the rise of new branch in biology that is known as biotechnology. ठीक आहे. काय बायोटेक्नॉलॉजी आणि त्याचे इम्पॉर्टन्स काय ते विल बी लर्निंग. चला पुढे जाऊया. तर सजीवांच्या शरीरामध्ये काही पेशी असतात त्या जिवंत असतात. सजीवांच्या शरीरात काही जिवंत पेशी पूर्णक्षम म्हणजे टोटिपोटेंट असल्याने ठराविक वातावरण पुरवले तर या पेशींपासून नव्याने पूर्ण सजीव तयार होऊ शकतो. पेशींच्या या गुणधर्माला तसेच त्यातील जनुक निर्धारित जैव रासायनिक प्रक्रियांचा वापर करून अनेक उत्तम प्रतीच्या अधिक उत्पादन देणाऱ्या पिकांचे विविध वाण तसेच जनावरांच्या नवीन प्रजाती विविध लसी यांची निर्मिती करता येते. हे आपल्या लक्षात आलंय मनसाच्या. यातूनच काय झालंय तर बायोटेक्नॉलॉजी या संस्थेचा शाखेचा उदय झालेला आहे. काय बायोटेक्नॉलॉजी आपण पाहूया. What is biotechnology? Biotechnology is vast subject guys. खूप मोठा विषय लो. आपण बेसिक पाहूया. So with the help of this technique, काय करता बघा, it has become possible to produce plants and animals bearing some new characteristics in addition to their natural ones. The technique of bringing about improvement in living organisms by artificial genetic changes and by hybridization for the welfare of human beings. सगळं कशासाठी करायचं? For the welfare of human being, together known as biotechnology. It includes the techniques. कोणकोणते टेक्निक आहेत? जेनेटिक इंजिनिअरिंग, टिश्यू कल्चर. These are two techniques. Genetic engineering आणि टिश्यू कल्चर. Its uses are in the production of cash crops, implementing varieties of cash crops. So आता cash crops तुम्हाला माहित आहे. cash crops नगदी पिके आहेत जसं कॉटन, शुगर केन, like. So to withstand environmental stresses, vaccine production, early diagnosis of congenital diseases, organ transplant, cancer research, production of artificial skin, cartilage, etc. were in laboratories. खूप मोठा विषय हा. तर जे माणसामध्ये नैसर्गिक गुणधर्म असतात, बरोबर, माणसामध्ये नाही कोणत्याही वनस्पतीमध्ये प्राण्यांमध्ये, तर नैसर्गिक गुणधर्म व्यतिरिक्त नवीन गुणधर्म धारण करणाऱ्या वनस्पती तसेच प्राणी यांची उत्पत्ती या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने झाली आहे. मानवी फायद्याच्या उद्देशाने सजीवांमध्ये कृत्रिमरित्या जनुकीय बदल संकर घडवून सुधारणा करण्याच्या प्रक्रियेला आपण काय म्हणतो? जैव तंत्रज्ञान. या तंत्रज्ञानात जनुकीय अभियांत्रिकी, ज्याला जेनेटिक इंजिनिअरिंग म्हणतात, किंवा टिश्यू कल्चर म्हणजेच ऊती संवर्धन, या दोन्ही तंत्राचा वापर होतो. त्यामुळे होतं काय की प्रामुख्याने जे नगदी पिकांचं उत्पादन, त्यांच्या प्रजातीमध्ये सुधारणा, पर्यावरणीय ताण सहन करण्याच्या क्षमतेत वाढ, लस निर्मिती सध्याचा मोठा आपला विषय आहे कोरोना सोबतचा, जन्मजात रोगांचे निदान, इंद्रियाचे रोपण, कर्करोग संशोधन, प्रयोगशाळेमध्ये कृत्रिम त्वचा ऊर्जा तयार करणे या क्षेत्रामध्ये होत आहे.